مدرسے کو لے کر پھر سے سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور اس بار وجہ ہے سروے کی. اتر پردیش میں سروے ہو رہا ہے، اس کی شروعات ہو چکی ہے، لیکن مدرسوں سے جڑے ہوئے کئی لوگ ایسے ہیں جو اس کی سیدھے طور پر مخالفت کر رہے ہیں. انہی میں سے ایک مخر آواز ہے مولانا ارشد مدنی صاحب کی، جمعیت کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہے. مولانا ارشد مدنی صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال ہے زی سلام میں. سوال پہلا یہی ہر کوئی جاننا چاہتا ہے، آپ نے چونکہ لکھا بھی ہے اور آپ بول رہے ہیں، کیا اعتراض آپ کو ہے؟ کیوں آپ سروے کی مخالفت کر رہے ہیں؟ کیوں آپ کھل کر ویلکم سروے کا نہیں کر رہے ہیں؟ سروے کا ہمیں کوئی خاص چیز نہیں ہے. اول تو یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ مدرسے ایسی چیز نہیں ہے جس کا کوئی پہلو چھپا ہوا ہو. یو پی کے اندر دسوں ہزار مدرسے ہیں چھوٹے بڑے. ان مدرسوں کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں. جس کا جو جی چاہے جائے رات اور دن میں اور جا کر کے دیکھے کیا ہو رہا ہے. اس لیے ہمیں مدرسوں کے سلسلے میں کبھی کوئی بات یہ نہیں ہے کہ ہمارے مدرسے غلط راستے کے اوپر چل رہے ہیں. ہمیں جو اشکال ہوا سروے کے سلسلے میں، اور وہ ہر مسلمان کو ہوا یو پی کے اندر، وہ موجودہ ملکی ماحول کے تناظر کے اندر ہوا ہے. جس وقت میں نفرت کی سیاست بالکل عروج کے اوپر ہے، مدرسوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام مذہب کی جہاں تعلیم ہوتی ہے ان کا سروے ہوگا، لیکن وہ مذہبی مدرسے جو دوسرے کسی مذہب کے ہیں ان کے سروے کی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اسی وقت آسام کے اندر بلڈوزر مدرسوں کے اوپر چلایا گیا، اور بی جے پی گورنمنٹ کے اندر بی جے پی کا چیف منسٹر بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ مدرسے القاعدہ کے دفتر اور آفس ہیں، اور گورنمنٹ اس کے اوپر بالکل خاموش اور ساکت ہے. تو گورنمنٹ ہی تو ہے، اسم سرکار تو سرکار ہی ہے. میں کہتا ہوں مرکزی گورنمنٹ. یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ بات ان کی بی جے پی کے اپنے وچار اور مذہبی مرکزی گورنمنٹ کی سوچ کے خلاف ہے، اور ہونا چاہیے، اس لیے کہ مدرسے آج سے نہیں چل رہے ہیں. جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں اسم میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو پڑھانے والے لوگ ہیں ان کا تعلق نکلا ہے. یہ نکلا کیسے ہے؟ یہی تو نکلا ہے کہ کسی آدمی نے، ایک پولیس والے نے کہہ دیا کہ یہ وہاں القاعدہ سے جڑے ہوئے ہیں. آپ نے پکڑ کر کے ساری میڈیا کے حوالے کر دیا کہ القاعدہ کا آفس ہے، القاعدہ کا دفتر ہے. اب آپ نے اس کی بنیاد کے اوپر ریکارڈ، ہم تو اس وادی سے نکلے ہوئے ہیں، اس کے بنیاد کے اوپر لوور کورٹ نے پھانسی دے دی، اسی بنیاد کے اوپر گجرات ہائی کورٹ نے پھانسی دے دی، اسی بنیاد کے اوپر ہم کیس کو لے کر کے سپریم کورٹ میں آئے. سپریم کورٹ نے بالکل آزاد بری کر دیا ان کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جن بنیادوں کے اوپر کہتے ہیں، جب تک آپ کورٹ کے اندر اس کو سپریم کورٹ تک ثابت نہ کر دیں، آپ کی یہ بات ناقابل قبول ہے، غلط ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو قانون ہے اس کے مطابق چلا جائے. اگر نہیں چلتے ہیں آپ، اور نہ مرکزی گورنمنٹ چل رہی ہے نہ صوبائی گورنمنٹ چل رہی ہے، تو اب یہ بتائیے کہ اگر دلوں کے اندر خدشے نہیں ہوں گے تو پھر کہاں ہوگا؟ نہیں، یو پی کا معاملہ الگ ہے. یہاں تو 12 پوائنٹ پر سروے ہیں، وہ 12 پوائنٹ آپ کو بھی پتا ہے. میں نہیں کہتا ہوں، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ یو پی کے اندر اگر کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے کے مذہبی درسگاہیں ہیں، ان کا بھی سروے ہونا چاہیے. کھل کے بولیے، کن کا؟ میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. آپ کو اعتراض ہے کہ صرف مدرسوں پر، صرف ان مدرسوں پر جو جہاں اسلام کی شکشا دی جاتی ہے، آپ گویا کہ انہی کا سروے کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کہیں جو آسام گورنمنٹ کے اندر چیف منسٹر کہہ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ایسا سمجھ رہے ہیں اس کو. آپ کو لگتا ہے نہیں جو 12 پوائنٹس ہیں ان میں ان کے اندر ان میں ایسی چیز نہیں ہے، لیکن فنڈنگ کو لے کر تو سوال اٹھتے ہیں کہ بھئی فنڈ جو چندہ ہے وہ کہاں سے آتا ہے، اس کو کون نہیں جانتا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ اس کو نہیں جانتی تھی؟ ہمیشہ تو جانتے ہیں کہ چندہ کہاں سے آتا ہے.
جس سے چندہ آپ آج بھی تو پوچھ رہے ہیں کہ چندہ کا کیا سورس ہے، آپ کہتے ہیں اب وہ بتا دیتے ہیں کہاں سے چندہ کر رہے ہیں. یہ چیز کوئی اتنے بڑے سروے کے لیے ضروری نہیں تھی. ہم اس بات کو لے کر چلتے ہیں کہ ہم اگر کوئی بات کہتے ہیں تو گورنمنٹ تک پہنچتی ہے، وہ ہم اگر کچھ کرتے ہیں تو گورنمنٹ تک وہ پہنچتی ہے، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. اس ماحول کے اندر، اس تناظر میں جس میں مسلمان گزر رہا ہے، ہر چیز سے اس کے دل کے اندر شک و شبہ ہوتا ہے. اور اگر کسی صوبے کا چیف منسٹر کہے اور ملک کی مرکزی سرکار اس کے اوپر خاموش رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صوبے سے لے کر کے اور مرکز تک بالکل ایک ہی چیز چلی جا رہی ہے. اس کے اندر اس سے مسلمان کے دل کے اندر خدشات ہیں. آپ کو نیت پر شک ہے سرکار کی؟ میں نہیں کہتا ہوں نیت کے اوپر شک کی بات، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ طریقہ غلط ہے. اس طریقے کی وجہ سے جب چیز سامنے آئی تو مسلمان کے دل کے اندر طرح طرح کے شبہ پیدا ہوئے. آپ کو تو یوگی جی پسند آ رہے ہیں، کیونکہ کچھ دنوں پہلے مجھے خبر ملی تھی، خط لکھنے والے تھے آپ سہارنپور کے جو میڈیکل کالج شیخ میرے دل میں اس کے خطرے، اور میں اس بنیاد پر بھی کہتا وہ ہوں. کیا بات تھی، تھوڑا سا بتائیں. انہوں نے جن فرقہ پرست ذہنیت کے لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ شیخ الہند میڈیکل کالج کے نام کو بدل دیجئے، تو انہوں نے برملا سب لوگوں کے سامنے یہ بات کہی کہ نہیں، وہ بہت بڑے سوتنترا سینانی تھے. میں اسی بنیاد پر کہتا ہوں کہ ان سوتنترا سینانی ہی کی اولاد ہیں یہ مدرسے. جن لوگوں نے مدرسوں کو گویا کہ ایک فیکٹری بنایا تھا مجاہد پیدا کرنے کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے. 1857 کے اندر وہ مسلمان جو انگریز کے خلاف تقریباً 60 سال سے 55 سال سے لڑ رہے تھے، وہ ختم ہو گئے. اسی دلی کے اندر 33,000 مسلمانوں کو قتل کر کے، اور جامع مسجد سے لے کر کے لال قلعے تک جو درخت تھے ان کے اوپر لٹکا دیا گیا تھا. ان لوگوں نے سب سے پہلے 9 سال کے بعد 1866 کے اندر دارالعلوم کی بنیاد ڈالی. ان مجاہدین کو پیدا کرنے کے لیے یہ ایک فیکٹری تھی، مجاہدین کو پیدا کرنے کے مدرسے. سب سے پہلا آدمی جو دارالعلوم دیوبند میں پیدا ہوا وہ شیخ الہند تھے، جن کے نام کے اوپر وہاں میڈیکل کالج. اس شخص نے، اور پھر اس کے بعد ان کے شاگردوں نے، پھر ان کے بعد ان کے شاگردوں نے ملک کے اندر ایک ایک آدمی نے 9 10 سال انگریز کی جیلیں کاٹی، یہاں تک کہ ملک کو آزاد کرایا ہے. یہ جو آج مدرسے چل رہے ہیں، یہ انہی کی عالمانہ علم کی اولاد ہے، پوتے ہیں، پڑ پوتے ہیں، اور اسی روش کے اوپر اور راستے پر چل رہے ہیں، اسی نظریے کے اوپر چل رہے ہیں. جو شخص یہ کہتا ہے کہ مدرسوں کے اندر القاعدہ گروپ کے آفس، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہندوستان کی تاریخ سے بالکل نابلد ہے، اسے کچھ آتا ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں کہ مدرسے ہیں کیا. لیکن سوال تو اٹھتے ہیں، ان سوالوں کے جواب آپ لوگ دیتے ہیں. کبھی اتنا بڑا جو سنکٹ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ سنکٹ ہے، آپ کو ڈر ہے کہ بلڈوزر چل سکتے ہیں مدرسوں پر، اتنا بڑا سنکٹ کبھی پہلے مدرسوں پر آیا؟ میں یہ کہتا ہوں نہیں آیا، کبھی نہیں آیا. اس لیے کہ جو گورنمنٹیں تھیں وہ جانتی تھی اگر اس کے اندر کچھ فرقہ پرست لوگ نچلی سطح کے اوپر تھے تو اچلی سطح کے لوگ یہ جانتے تھے کہ مدرسے کیا پڑھا رہے ہیں اور مدرسے کن مجاہدین آزادی کی اولاد ہیں، اور اسی راستے کے اوپر، اسی سوچ کے اوپر مدرسے چل رہے ہیں. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ان کا سروے کرایا جائے. اس لیے وہ لوگ چل رہے تھے، مدرسے چل رہے تھے، کوئی آپس میں آج اس ماحول کے اندر 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ کس طرح ہم ان مدرسوں کو اس راحت و آرام اور اس امن و امان کے ساتھ لے کر کے چلیں جس طرح مدرسے 150 سال سے چل رہے ہیں. سنکٹ ہے، یقیناً ہونا چاہیے. تو پی ایم تو کہتے ہیں، وہ بھروسہ دلاتے ہیں، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، اور ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں کمپیوٹر. نہیں، مدرسوں کو ماڈرن کرنے کی لگاتار بات کہی جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کیوں نہیں جو چیف منسٹر اپنے صوبے میں مدرسوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، ہم انہیں ختم کر کے اور ان کے اندر دنیا کی تعلیم لے کر، کیوں نہیں اس کے اوپر قدغن لگتی ہے؟ کیوں نہیں کہا جاتا کہ یہ غلط ہے؟ کیوں نہیں اس کی زبان کو بند کیا جاتا؟ تو فی الحال کیونکہ مدنی صاحب لگاتار بات کر رہے ہیں، چھوٹے سے بریک کے لیے یہاں رکیں گے. بریک کے بعد بھی لگاتار یہ بات چیت جاری رہے گی.
एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। मौलाना अरशद मदनी साहब हमारे साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। कई लोगों को, क्योंकि आप जब बोलते हैं जाहिर सी बात है मदरसों को लेकर दारूम से जो आवाज़ उठती है पूरे मुल्क में जाती है, पूरी दुनिया में उसको सुना जाता है, तो जो लोग घबराए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि आप मुतमईन हैं सरकार की कार्रवाई से। मेरे पास अभी आगरे के लोग आए थे, उन्होंने बताया, कल सहारनपुर के लोग बैठे हुए थे, उन्होंने बताया, आज भी मुझे बात सहारनपुर की जगहों का पता चला। तो सर्वे जिस अंदाज पर हो रहा है वो बहुत ढीला ढाला है। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, ताकि खौफ जो इस वक्त इस माहौल की वजह से पैदा हो गया है वो खौफ खत्म होना चाहिए। अब वेलकम कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल वेलकम है जमीयत की तरफ से भी और मदरसों में। यही सिस्टम है जो सिस्टम इस वक्त मगरिबी यूपी के अंदर चल रहा है तो हम वेलकम करते हैं। हम तो पहले भी कहते थे कि माहौल की बुनियाद पर खराबी है, वरना सर्वे कराने के अंदर कोई बात नहीं। आप कीजिए, हम क्या पढ़ा रहे हैं आप उसको देखिए, हम क्या सिखला रहे हैं उसको देखिए, हम क्या तरबियत कर रहे हैं। हमारा तालिब इल्म न रेलों के अंदर आग लगाता है, न बसों को जलाता है, न इमारतों में आग लगाता है। ये तो आपके बनाए हुए कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के लड़के होते हैं। हमारा आदमी तो ये काम करता नहीं, वो तो एक इंसानियत का काम करता है, लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत का काम करता है। इसके प्रदर्शनों में शामिल नहीं होता मदरसे का छात्र? कोई नहीं, इस तरह के एहतजाजों के अंदर मदरसे शामिल नहीं है। हम लड़कों से कहते हैं कि तुम एहतजाज में तुम्हारा काम है काम करना मैदान के अंदर, तुम उस काम को करो, इसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि सवाल ये उठेगा, अभी आप सर्वे को लेकर पहले मुखालफत कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से सर्वे हो रहा है आप कह रहे हैं कि मुतमईन करने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। असम सरकार से आप बहुत नाराज है, लेकिन यूपी सरकार से उतने नाराज? सरकार से नाराज नहीं, सीएम से नाराज है। सीएम सरकार ही है। मैं सीएम की इस बात को गलत समझता हूँ। इसमें कोई हकीकत नहीं है। आप पढ़ाइए, इंजीनियरिंग पढ़ाने से मैं नहीं रोकता हूँ, लेकिन आप ये चाहें कि मदरसों के अंदर इस्लाम मजहब की तालीम ना हो, आप इन मदरसों को स्कूल और कॉलेज बना दें, मैं इसका मुखालिफ हूँ। आप बनाइए स्कूल कॉलेज बनाइए, एक नहीं आप 1000 बना दीजिए। मदरसे अपनी जगह पर जिंदा रहेंगे, हम अपनी मजहबी तालीम को ख़त्म करना नहीं चाहते। अगर वो साथ साथ कह रहे हैं कि मौलवी बने, हम साथ हम लेकर नहीं चल, 2 कश्ती के ऊपर सवार होता है, गिरता है, हम नहीं लेकर चल। आप हमें दीजिए, हमसे कहिए स्कूल बनाओ, हम 1 की बजाय 10 स्कूल बना दें। आप हमसे कहिए यूनिवर्सिटी बनाओ, हम 10 यूनिवर्सिटी बना दें। आप कहिए पढ़ाने के लिए बच्चे दो, हमारा बच्चा पहले मजहब सीख ले फिर जाए स्कूल के अंदर इंजीनियर। हमें कोई तकल्लुफ नहीं, हम नहीं रोकते हैं, लेकिन हमारी एक ज़रूरत है। हमें हाफिज़ कुरान चाहिए, हमें मुफ्ती चाहिए, हमें अजान देने वाले चाहिए। आप हमें स्कूल और कॉलेज से वो नहीं दे सकते, हम मदरसे इसीलिए बनाए। अच्छा, इस शक को कैसे दूर किया जा सकता है जो एक बड़े तबके में ये शक है कि मदरसों में, हालांकि बार बार ये बात कही जाती है, आप अभी भी कह रहे हैं, पहले भी लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं कि मदरसों में कुछ गलत नहीं होता, आप कहते हैं, लेकिन एक शक है कि कट्टरता, ये तमाम चीज़ें होती है। शक की ताली कौन बुनियाद? आज कट्टरता कितनी है, आप सिर्फ जो आपके चैनल हैं उन्हीं को देख लीजिए। आप बताइए, आप उन्हीं चैनलों के आदमी हैं, क्या कट्टरता उधर पर? हमारे अंदर क्या कट्टरता है? हम किस हिंदू के पास जाते हैं कि तुम मुसलमान बन जाओ, किस ईसाई के पास जाते हैं कि मुसलमान? हमारा जो कुछ काम है तबलीगी जमात का काम है, तब हमारे मदरसों का काम है। हमारा पूरा काम 100 के 100% सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के अंदर है। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, ला इकराह फिद्दीन, दीन के मसले के अंदर कोई बज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मेरा दिल मुतमईन है, मैं जो मज़हब चाहे इख्तियार कर लूँ। लोगों ने मज़हब को इख्तियार किया है अपनी दिल की पसंद की बुनियाद पर। यह समझना कि किसी ने गर्दन दबा करके उनको नहीं। इस्लाम तो आग की तरह दुनिया के अंदर फैला है कि आज सारी दुनिया के अंदर ऐसी ताकतें थी कि हर मजहब के आदमी को उन्होंने दबा दिया और दबा करके इस्लाम के कलिमात के लिए। ये गलत है, लोग नहीं जानते इस्लाम की तारीख को, वो ऐसी बात कहते हैं। चलिए, मदरसों से हटकर एक सवाल मेरा अब ये है कि जिस तरह की आप बात कह रहे हैं कि मौजूदा वक्त में माहौल ख़राब करने की कोशिश, तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र, क्योंकि जमीयत सद्भाव में विश्वास रखती है, आप कह रहे हैं, किस तरह की कोशिश होनी चाहिए कि जो लोग
शक की निगाहों से देखते हैं, आप उनका वेलकम करें कि भाई मस्जिदों में आप आइए। ये पहले भी होता रहा है, मदरसों में बात आप क्या है, देखिए। हम ये बात कहते हैं मस्जिद नहीं, आप मदरसों के अंदर आइए, और यकीनन आपके लोग मदरसों के अंदर पढ़ते हैं। मैं ये बात जानता हूँ, जो पढ़ाने वाले हैं उनमें भी ऐसे लोग होंगे जो अपनी रिपोर्ट भेजते होंगे, जो पढ़ने वाले हैं वो भी भेजते होंगे। मदरसों के अंदर कोई तालीम मुल्क की सलामती के खिलाफ नहीं होती, और मैं उसकी बहुत बड़ी दलील देता हूँ। इससे पहले जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट के अंदर एडवानी थे होम मिनिस्टर, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये ऐलान किया था कि हमने मदरसों के अंदर खूब गौर व खौज कर लिया है और सर्वे करा लिया है, मदरसों के अंदर कोई देशद्रोही की कोई चीज़ हमें नहीं मिली है। मैं इस चीज़ को दलील समझता हूँ, और आज भी यही बात है कि मुल्क मुखालिफ नहीं है। मैं फिर उसी जगह जाता हूँ कि शेखुल हिंद मेडिकल कॉलेज जिनके नाम पर बना है, ये उन्हीं की औलाद है। अगर वो देश के मुखालिफ नहीं थे बल्कि देश के लिए जान कुर्बान करने वाले थे, उनकी औलाद भी उसी रास्ते के ऊपर चल रही है। मदरसे कभी मुल्क के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते। आखिरी सवाल आपसे ये है कि आने वाले दिनों में किस तरह की चीज़ें आप, क्योंकि सर्वे जब हो जाएगा मुकम्मल, और आपने बड़ी मुतमईन करने वाली बात ये कह दी कि सब लोग मुतमईन रहें जो मदरसों से जुड़े हुए हैं, और पहले घबराहट थी लेकिन आप लोग अब थोड़ा राहत महसूस कर रहे हैं जैसे जैसे सर्वे आगे बढ़ रहा है। आगे आपको कोई डर तो नहीं है ना अब किसी तरह का कि सर्वे के बाद कुछ चीज़ें? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके के ऊपर सर्वे यूपी के अंदर चल रहा है, मैं नहीं समझता हूँ कि इस सर्वे के अंदर मुस्तकबिल में कोई ख़तरा सामने आना चाहिए। सही तरीके के ऊपर है। जिन चीज़ों को आप मालूमात कराना चाहते हैं उनको मालूम कराने के अंदर कोई चीज़ नहीं। सफाई और सुथराई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर किसी को कोई इश्काल हो सकता है, और मैं समझता हूँ कि इस माहौल के अंदर मदरसों के लिए किसी चीज़ का कोई ख़तरा नहीं है, और अल्लाह चाहेगा तो मुस्तकबिल आने वाले दिनों के अंदर भी कोई ख़तरा नहीं है। ये सब मदरसे वालों से आप उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि वेलकम कीजिए। बिल्कुल। इस वक्त तक के जो हालात मेरे सामने आए हैं, मैं उन हालात के अंदर ये कहता हूँ कि वेलकम कीजिए, कोई बात नहीं है। मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं आसाम के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका भी वेलकम करता हूँ। मैं उसका वेलकम नहीं करता। यूपी के सीएम से आप मैं बिल्कुल इसकी बात सीएम से नाराज? बिल्कुल। जो आदमी भी दुनिया के अंदर ये कहता है कि मदरसों के अंदर अलकायदा से ताल्लुक़, मैं उसकी इस बात को झूठ समझता हूँ, गलत समझता हूँ, बरमला कहता हूँ कि ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत जी सलाम से बात करने के लिए। तो मौलाना अरशद मदनी साहब, जिनकी आवाज़ मदरसों के लिहाज से देश की सबसे बड़ी आवाज़ों में से एक है, और मदनी साहब ने जो बड़ी बात कही वो यही कि पहले खदशा था, शक था इस सर्वे को लेकर, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से सर्वे आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, उससे जो रिपोर्टें मिल रही हैं वो मुतमईन करने वाली है, और अब मदरसे के जो लोग हैं वो खुलकर इसका वेलकम भी कर रहे हैं, और उन्हें कोई अब डर खुदा करे उसी रविश के ऊपर सर्वे मुस्तकबिल के अंदर भी चलता है। बिल्कुल, योगी जी आपकी बात सुन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब उसी तरफ आगे जो चीज़ें हैं वो बढ़ रही हैं। मंदी साहब का ये कहना है कि अब हम वेलकम कर रहे हैं इस सर्वे का। तो फिलहाल आज की इस मुलाकात में इतना ही।